अल्लाह ताला ज़्यादा आसानी पैदा करने वाला हर दुख के बाद यही उन्होंने इम्तिहान है। जो पता लगे पिछले का कोई वजन नहीं पता कोई नहीं ना, लेकिन हूँ अगर बंदा रुकिया रहे तो फिर अल्लाह जानबूझ के होंदा है, एक अनजाने च होंदा है, दोवां च फर्क पै जांदा ना जी। सर वो फैमिली का उन्होंने बस बाहरों आई सी, वो कहते जी चलो शो सुननी करवाया उन्होंने सारी ये वो बाद चो वो भी कोई नहीं साल 1.5 साल बाद जाके वो भी उन्होंने कोई रिश्तेदार सी इत्थे वो मिलन आए किसी तरीके नाल वो तो बात खुली के है ते फैमिली निकली। ये ना एक सच्ची गल है, ऐसा ना बड़े लोगों नाल ये मसला हो रहा, तुसीं सही कह रहे हो, बड़े लोगों नाल इसलिए इस इशू के उत्ते ना गल की जाती है बार बार ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि लोग धोखा देंदे ने। तुसीं सही कह रहे हो, मैं भी जानना कि लोग ना करके फिर हाँ सवाल बड़ा जबरदस्त, निकाह किसने पढ़ाया था या देखो बड़ा देख ऐसे साड़ी लाइवां सुन के, क्योंकि ये ना ये चीज़ां बड़ियां मैटर ने कि उन्होंने किस तरह नहीं पता लग्या। उमैर भाई ये कादियानियां दे नाल यह बड़ा रोला है, क्योंकि अगर कादियानी बंदा निकाह वो पढ़ाएगा तो वो तुक ही कोई नहीं, निकाह ना की लेना देना। अगर मौलवी साहब पढ़ाएंगे तो फिर ऐसे सवाल करते ने लेकिन चलो हो सकता है इन्होंने शो ही ना किया हो कोई ऐसी गेम बार नहीं सुन्नी बनया सी ना उत्थे नकली बनया सी जी। सर ਉਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੁन्नी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁन्नी ਵਾਲੇ ਸੁन्नत ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਰੱਖਿਆ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲਜਨਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਖਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। बिल्कुल अच्छा मैं होने दे, लेकिन पहले ए देखो उमैर भाई गल सुनो, पता कि जदों तक पता ना होवे ठीक है तां तक अलग गल है। असी पिछले दिन टॉपिक कवर कर सा जिहदे च खवातीन तुसी आप देखो ना जिन्हां दा कल्चर ऐसा चल रहा है। गुजर साहब सही कह रहे हैं कि जनाब दीन च आसानी है, और जिहड़ियां नापाक ही फिर रही ने, नेल पालिश लग्या ना गुसल हो रहा है ना ही वजू तो छड़ दो गुसल ही नहीं हो रहा, पाक ही नहीं हो रही। उसके बाद मेकअप लाया दा तैयार तयूर हो के फैशन शो समझ के जोड़े बंदे जलसे च जा रही ने जड़ियाँ कुड़ियाँ, तो उमैर साहब उन्होंने तुसी की उम्मीद करोगे? उन्होंने बस ऐसा इश्क च फसाना है कि अगले ने कहना कि भाई जान तुसी इधर ना हो मैं उधर आ जावां। की ख्याल है गुजर साहब? पहली तो कोशिश यह होंदी है, लेकिन जेड़े पासे तुसी जिक्र कर रहे हो जिस भैन का उहदे नाल तो चलो धोखा होया है, ये भी एक तरीका है वे इन्हों का तरीका वारदात के लोगों को धोखा देंगे ने। लेकिन जदों तक नहीं पता एक अलग गल है, जो पता लग गया फिर उमैर साहब जो तकलीफ आएगी ना अल्लाह उदा अजर देगा जी। बेहतर है हाँ, जो तकलीफ आएगी ना वो सिर्फ अल्लाह को। पिछले दिन ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। कहंदा जी वो पूरे टब्बर नूं ही वीजे दवा रहा, कैसा बगैरत है वाकई कोई जमात ओहदा है वेदा इन्हें तो शुगल ही बना लिया है। ये तो गुजर साहब इन्हें पूरा टब्बर करवाना है। ये वाकई ऐसे लोग कैसे जलील लोग ने यार दुनिया के पीछे। ਸਕਾ ਚੱਚਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਕਾ ਚੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ला हौला वला कुव्वत, पूरी नस्ल तबाह करा रहा है। राइस भाई आ गए, अस्सलाम वालेकुम। चलो हुण तुसीं कोई इलमी सवाल होया ना, हुण मदद हो जाएगी साडी भी, क्योंकि साडे भाई आ गए ने माशाअल्लाह। लेकिन एवें कि जदों तक क्लीयर ना होवे गल तां तक, और ये नीचे जो पूछ रहे भाई जायज़ नहीं होगा, भाई जायज़ तब भी नहीं ना होगा जब उसको पता ही आप चला है। तो पहले तो जायज़ ही था ना, ये तो नहीं पहले उन्हें पता क्या था। अब जो है अब ज़ाहिरी बात हकीकत खुल गई है। तो ये भाईजान वैसे उमैर साहब ये मसला ना बड़े लोगों का है। कई लोग ने इत्थे रंगीन के मसलन वो कहते हैं कि ये मैनू तो अच्छा कमाल की गल है यार, मैं ये चीज़ां ना कितनियां कनैक्ट ने एक दूसरे दे नाल।
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਗਮ ਵੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਕ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਣ ਜਾਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਮੂਡ ਉਹ ਨੱਸੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸ ਜਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੌਪਿਕ ਜਾਏ ਖੂਹ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਖੂਹ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਜਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੈਲੰਜ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰੀ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਮਰ ਬਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹਾਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਹੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀਆਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਤਦ ਨੇ, ਕਾਫਰ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹਲਕਾ ਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਉਨੀਕ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਉਨੀਕ ਮਰਜ਼ਈ। ਟੌਨਿਕ ਮਰਜ਼ਈ? ਤਾਉਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਉਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਕਾਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਉਹ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ताऊनी दौर के सहाबियों की औलाद, ओके 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 ओके। जी दौर के सहाबियों की औलाद, यानी कि ये वो लोगों की औलाद हैं इनके वालिदैन ताऊनी पेशगोई के बाद मुसलमान हुए थे, सॉरी कादियानी हुए थे। उस डर से, हाँ उस डर से। ये देखे ना फैज भी तो बस्तगफार कैसे वेले लोग मरने लग गए, पेशगोई से मरने लग गए, तो पेशगोई तब्दील करके की। ये तो सारे कादियान की बात ही नहीं थी, ये तो सिर्फ मेरी जमात की बात थी। अपनी जमात में लोग मरने लग गए तो कहा ये मेरे सारे कादियान की और मेरी जमात की नहीं, मेरे घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी बात है। घर के अंदर वाले भी मर गए तो फिर कहा ये जो मर रहे हैं ना, ये इनका मेरे ऊपर सच्चा ईमान नहीं था इसलिए मर रहे हैं, अगर सच्चे तो ना मरते। वो दौर है ताउनी, काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी था, काफ़ी लोग दाखिल हुए ताउन से बचने के लिए, डरने के लिए, क्योंकि इसने कहा था कि मुझे इल्हाम हुआ है कि खुदा का फरिश्तादा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, लिहाजा ताउन कादियान में एंटर नहीं हो सकेगा। मिर्जा का नाम रखना चाहिए, कैच मी इफ यू वो कैन। लोग जो थे ना, जो इस पेशगोई के डर की वजह से मिर्जा के साबी बन गए, वो कहते हैं ताउनी दौर के साबी, और ये अब आगे से उनकी औलादें हैं। क्या लेवल है इन लोगों का। वो जो इस मिर्जे का झूठा साबित होना है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। जी फैज भाई, जो आप ये बात कर उसने अपनी हर पेज को जब मुकम्मल नहीं हुई, फेल नहीं ना हुई, तो फिर उसकी या तो उसमें तब्दीलियां की हुई हैं या टोटली वो कह लें चेंज ही कर दी हुई है। और कितने भी फिट कर देंगे ना, यही हम आगे बात करते हैं। उन्होंने तो प्रैक्टिकली आपको सबूत के साथ बता दिया, आगे यही हम बात कर रहे थे कि वो यही बता रहे उमैर भाई कि वो कैसे चेंज कर रहा है बंदा। ये टॉपिक छेड़ना उमैर भाई, मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, चलो मैं सुनो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले वो आती है ना, फिर हम पूछेंगे। बाबा साहब मिर्जा ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਚ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਵੀ ਕਵਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੇਮ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਸਾ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮ ਹੈ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ। ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ किताब लिख छड़ी है कश्ती नू कि मेरा कार नू दी वो कश्ती है, जिसका ये भी हवाला देते फैज़ भाई कि उसने उसके अंदर हवाले चेंज किए। जिसने किताब लिख दी है कि मैं कार दा मतलब उन्होंने वड्डा करना, उहदे ते पैसे लाने ने, मैनू चंदा दिओ, और ना रख छड़े कश्ती नू इश्तिहार पाने वास्ते। कश्ती नू दा मतलब है कि कश्ती नू इसलिए लिखी गई है कि मिर्ज़ा का जिहड़ा घर सी वो ताउन दे विच सिर्फ वो ही बचेगा जिस तरह कश्ती नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती जिहड़ी है उस अजाब च बची सी। ते ये अल्लाह की तरफों मिर्ज़े के मुताबिक नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उस कश्ती की तरह महफूज है। इनू वड्डा करन दी ज़रूरत है ताकि होर बंदे भी रह सकन ते चंदा दिओ। सही सही सही, मैं समझ गया। वो किताब इसलिए सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही इसलिए कश्ती नूह। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾੜੇ। हाँ सर ਉਹਦਾ ਨਾਂ कश्ती नू पॉकेट बुक समझदा रहा। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ कश्ती नूह उन्होंने लिखी, ਉਹਦੇ आखिर च ना इश्तिहार है, आखिर च उन्होंने समझाया कि ਤਾਉਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। हाँ ये सारी गेम एड्डी वड्डी किताब च बौंगियां मार के आखिर च की जी इश्तिहार दिओ क्योंकि ताउन आ रहा है तो मैं मेरा घर छोटा है, हले जितने बंदे रह सकते हैं होर भी आने ने रहने ने, तो सारे चंदा दिओ तो फिर जड़ा ना मैं इनू वड्डा करा ताकि होर बंदे भी रह सकन। तो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਸ਼ਤੀ ਤਾਉਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ। हाँ ये मैं शुरू च पूछया ना इन्हों को, मैं पूछना सा ना यार दसो से ਇਹਦਾ ਨਾਂ क्यों है कश्ती नूह इस किताब का, कोई भी नहीं, ये वो फलाना घुमाई आ रहे हैं घुमाई आ रहे हैं घुमाई आ रहे हैं। हुण की दसन वो बंदे ने पूरी किताब लिख के आखिर च यह काम कलोल कोल दिता है एडा ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हाँ पूरी किताब लिख के आखिर च ना वो मैं एक सेकंड यार इत्थे खोल के ना मैं तुहानूं
ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਆਖਰ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਰੁਕੋ। ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਨੇ, ਰੁਕੋ। ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਰ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ये 88 सफ़िया की किताब है ना, चलने 88 पे 28 देखो आखिरी सफ़े ते लिखा है दरख्वास्त चंदा बराए तोसी मकान, चूँकि आइंदा इस बात का सख्त अंदेशा है कि ताउन मुल्क में फैल जाए और हमारे घर में, जिसमें बाज़ हिस्सों में मर्द मेहमान भी रहते हैं और बाज़ हिस्सों में औरतें, सख्त तंगी वाक़या है। और आप लोग सुन चुके हैं कि अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो इस घर की 4 दीवार के अंदर होंगे हिफाजत का ख़ास वादा फरमाया है। और अब वो घर जो ग़ुलाम हैदर मुतवफ़ी का था, जिसमें हमारा हिस्सा है, उसकी निस्बत हमारे शरीक राज़ी हो गए हैं कि हमारा हिस्सा हमें दे दें और कीमत पर बाकी हिस्सा भी दे दें। मेरी दानिस्त ये हवेली जो हमारी हवेली का एक जुज़ हो सकती है, 2000 तक तैयार हो सकती है, चूँकि ख़तरा है कि ताउन का ज़माना करीब है और घर वही इलाही की खुशखबरी की रूह से इस तूफ़ान ने ताउन में बतौर कश्ती के होगा। ना मालूम किस किस को इस बिशारत के वादे से हिस्सा मिलेगा, इसलिए ये काम बहुत जल्दी का है। खुदा पर भरोसा करके जो खालक और राज़िक है और अमाले साला को देखता है, कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी देखा कि हमारा घर बतौर कश्ती के तो है, मगर आइंदा इस कश्ती में ना किसी मर्द की गुंजाइश है ना औरत की, लो इसलिए तोसी की ज़रूरत पड़ी। वस्सलाम। हेलो, ऐसी जनाब किताब का मकसद है। एंड ते की कह गए सर जी? उन्होंने दसिया समझाया तो है ना, सारे दलाइल दे के उन्होंने आखिर च कहा कि उस्ताद जी, क्योंकि मैं भी देखी है तो अल्लाह ने वही की है कि ताउन आने वाला है, ਉਹਦੇ 'ਚ तेरा घर ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦੀ कश्ती आ रहे, तो मैं नाल वाली हवेली विक रही है, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के ਵੱਡੀ कर लवां, होर बंदे रहन तो जल्दी। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਰਤੇ ਨਾ ਰਹੋ। तो वही देखो ना, मिर्ज़ा साहब ने कैसी अखीर पाई है। लुटन प्रोग्राम ही तो है ना सर जी। ये तो फैज़ भाई बिजी ने, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ 50 ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਲਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿੰਪਲ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੰਦ ਘੋਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਪਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਹੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੋ ਰਸਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ नहीं हो के फिर वापस मुसलमान हो जाए, और नहीं ये तो बगैरती है ना, है नहीं यार, खुदा ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ
ये इंसान का पागलपन है कि वो पहले ही सोच ले कि नहीं मेरा इस तरह काम होगा, घटिया हरकत करते हैं। ये भी बात आपकी सही है, मैं नहीं ये कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, हरगिज़ नहीं। लेकिन ये है कि ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये तो सोच के कोई भी गुनाह ये सोच के कि जी मैं बाद में ये कर लूँगा, तो बस इस्तग़फ़ार सोचें, अल्लाह ताला का क्या अज़ाब आना है कि ये तुसी अल्लाह नाल मजाक कर रहे हो। अल्लाह नाल तौबा इस्तग़फ़ार को मतलब कोई खुदा दा खौफ है, कोई अल्लाह को डरो। लोग करते ने, ये तुसी सही कह रहे हो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਔਕਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਘਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਡਨਬਰਾ ਚ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਿੱਲ ਸਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਹਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਤਰਬੂਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਡੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝ ਬੁਝ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਖਲੀਫਾ ਤੱਕਰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਸਰ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਮੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚੱਟੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਚਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ, ਮੇਨ ਚਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 70 ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਚਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਚਨਿਓੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਦੀ ਉਹ ਬਜਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਗਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾ। ਵਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਮੈਰ, ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਹੈ।
हाँ जी ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਚੰਦਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਰਗੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਮੈਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਦਾ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੀ ਰਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਖਵਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁੱਲੇ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 2000 ਕਿਤੇ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਝ ਕੁੱਲੇ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਨਾ ਇੰਝ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ नहीं। वैसे गल ही पता है अब्बा जी दसन ये कितने क्या बात है यार, इन्होंने पता नहीं परदादे से ऊपर तक की तस्वीरें रखी हुई हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, पहली दफ़ा मेरे साथ यही हुआ था। मैं कहीं इन्होंने इतने ऊपर तक रखी हुई है यार, ये तो 4-5 नस्ल बनती हैं, क्या बात। अच्छा मैं उहदे को पूछया उस टाइम ना 5 ही तस्वीर सन, छठे आए नहीं सन। वो बड़ी तगड़ी पार्टी है जमात दी। डॉक्टर साहब आए ने, डॉक्टर साहब तो शाही कोई नहीं, वो बड़ी हैवी पार्टी जमात दी। और दुनिया च जमात च पछाने जाते। अच्छा मैंने उसे कहा यार ये कौन है, ये आपस अच्छा और मेरे तरीके ना किस तरह मैंने दस रहा है। मैंने कहता है ये जो है ना ये इनके बेटे हैं। मैंने कहा अच्छा, और ये इनके बेटे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो जो हो गया ना पीछे तीसरे, मैंने कहा अच्छा तो पहले मुझे तो नहीं उस टाइम पता था ना जब खलीफा पहले खलीफा की बात है। यार कॉल ले लो, कितने गए हो तुसी सारे मॉडरेटर? तुसी भी मासूमा ना पता। और यार मैं जिंदगी च पहली बारी तस्वीर देखी सी, कसम खुदा दी यार, उन्होंने कॉल ते ले लो। अच्छा। तो वो जब पहले खलीफा की बारी आई ना, तो मैंने कहा ये, वो कहते ये उनके दोस्त हैं। अल्लाह की ज़ात मैं सच सच बता रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ये उनके दोस्त हैं, तो ये इनके अब्बू हैं। मैंने से कहा यार ये तो बड़े तुम लोग हो यार, ये तुमने इतनी पुरानी तस्वीरें रखी कैसे हैं? तो ये तुम्हारे क्या लगते, दादा अब्बू हैं? कहते नहीं मेरे कुछ नहीं लगते। मैं कहा तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तो ये कौन है? बस वैसे हम इनको बस हमारा है। मैंने कहा नहीं ये को है कौन बता।
ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮ ਨੀਚੇ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪ ਹੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੀ ਤੋਪ ਹੋ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਮਝਿਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ थे। मैं क्या वो एड्डी बड़ी तस्वीर वो। मैं कहा अच्छा। फिर वो खैर उस दफ़ा तो उसने मुझे नहीं बताया, और खैर मैं इसी हैवी इंप्रैशन के साथ फिरता रहा। मैं कहा यार बंदा वे जिन्हें 4-5 नस्लों दी तस्वीर रखियां ने, इधर दादा पड़दादा, शायद डायरैक्ट दादा ना होए पड़दादा होए। जी अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਸਮੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਯਾਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਯਾਰ, 4-5 ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। यानी साढ़े को दादे परदादे दी नहीं मिलती, इन्होंने देखो उत्ते उत्ते रखी। उस टाइम फिर मैं मुझे उसने कहा था जाते जाते जब हम निकल रहे ना, कहता नहीं जी बस हमारा प्यार मोहब्बत है अकीदत है। मुझे लगा मैं कह रहा है ऊपर से होगा, दादा नहीं होगा परदादा होगा, वहाँ से सिस्टम चल रहा है कोई। खैर वो मैं उसी तरह चला गया। बाद जो मैंने पता लग गया मैं फिर चंगियाँ वाइयाँ, मैं कहा दूर फिटे मुँह मामा